Hello, good evening, not good evening, good afternoon, everyone. Hope you all are fine. This is Smita. Welcome back to our class. And this class is 1 and 2 as well as this is batch 2. So I hope you all are doing good and I know that today is our presentation day. Am I right, Rosin? Yes. So I gave a story. It's all about a farmer and his three sons. So you have to say with your own language. So I first request our good boy, Rosine. Rosine bolbe. Try to say with your own language about the story. Okay. ম্যাম দেখা তো যাচ্ছে না, না দেখে বলতে হবে, দেখে তো বলা যাবে না। মুখস্থ করতে পারিনি। মুখস্থ না বাবা, নিজের ভাষায় বলবো যে ওয়ান্স আপন বাংলাতে নাকি ইংলিশে? ইংলিশে বলো। Not a Bangla class. This is English class. ওয়ান্স আপন এ টাইম। হুম। তুমি নিজের ভাষায় বলো যে একটা ফার্মার ছিল, তার তিনটা ছেলে ছিল, তারা কোয়ারেল করতো, এরকম। হ্যাঁ, ছোট করেই বল। ওয়ান্স আপন এ টাইম হুম। টাইম। দেয়ার দেয়ার ইজ থ্রি সন হুম। And and his father his father his father was a farmer, তাই না? ওর বাবা কি ছিল? কৃষক ছিল। farmer. Yes. Then three sons were good or they always quarrel? কি করতো তারা? Always. They are not good, they always quarreled. Quarrel মানে ঝগড়া করতো। তারপর Farmer, one day farmer, তার মানে one day আহ, look farmer. আচ্ছা শোনো না যে, মানে তুমি ওভাবে পড়ো নাই, কিন্তু পড়াটা কিন্তু এইভাবে ছিল, বুঝতে পেরেছি? তাহলে এইভাবে না পড়লে তো ধরো ইমপ্রুভ করতে পারবো না। পারবা বলো? ক্যান ইউ No. স্পিক ইন ইংলিশ? তাহলে যেটা পড়া দিয়েছে সেটা করতে হবে। তাও ধরো তুমি একবার পড়লে হচ্ছে না, দুইবার পড়ো, তিনবার পড়ো, পাঁচবার পড়ো, 10 বার পড়ো, 20 বার পড়ো, কিন্তু করতে হবে। বুঝতে পেরেছি বাবা? Yes, ma'am. এখন রিডিং পড়ো, জোরে জোরে রিডিং পড়ো, আমি শুনি। সুন্দর করে পড়ো। Once upon a time, there was an old farmer. He lived with his wife and three sons in a small village. The three sons always quarreled with each other. The one day the sons were quarreling again, and the old farmer heard them in other to this. Then the value of unity, he called his sons beside him and told them to bring him three sticks and some rope. The three boys When went went the brother to the stick and rope for their father. The old farmer then tied the stick together with the rope. Then he approached his son to break the bundle of sticks. The three boys tied and tied, but then could not break the bundle of sticks. Then
break the stick. This time they all broke their stick easily. Then the old farmer told his son that বলো। you but Nobody, কোনটা বলছো? His son that nobody could do nobody could could do do any harm harm to them them if they remain they united যদি একত্রে থাকে তাহলে। এখন তোমার এই ওয়ার্ড গুলো পড়ো, ওয়ান্স আপন এ টাইম অ্যান্ড ওল্ড ফার্মার, বারবার পড়ো। ইয়া বলো, ফাতেমা বলো। সাউন্ড সাউন্ড বন্ধ করে এবার পড়ো। হুম। Once upon a time there was an old farmer. He lived with his wife and their son in a small village. The three sons always quarreled with each other. One day the sons were quarreled again, and the old farmer heard them. To each them the value of unity, he called his son because him and told them to bring him three sticks and some rope. The three boys want to borrow the sticks and for their father. The old farmer then tied and sticks to thread with the rope. Then he asked his son the break of bundle of sticks. The three boys tried and tried, but they could break the bundle of sticks. Then their father united the sticks and give one stick to each of his son. He ordered them to break the sticks. This time they all broke their sticks easily. The old farmer told his sons, and nobody could do any harm to them if they remained unity. remained unity না, Remained remained united। তাহিরা বলবো, তাহিরা কোথায় গেলা? এবং এখন বসে বসে রজিন এবং ফাতিমা এটা পড়তে থাকো কুইকলি। Once upon a time there was an old farmer. He lived with his wife and three sons in a small village. The three sons always quarreled World with each other. One day the sons were one day the sons were quarreling again বলো। quarreling again. The old farmer heard him on order to teach Teach. him রজিন পড়ে যাবো, বারবার পড়ে যাবো, হ্যাঁ বসে থাকবো না। in the value of until he called his son beside him told him to him three sticks and repeat the
three boys when the brother the stick and free of the father. Old farmer there tied the sticks together with with the the rope. there. Hmm. Then he asking his sons broke the bundle of sticks. The three boys tied and tried, but they ফাতেমা, could ইউ আর নট not লিসনিং। break, ক্লাসে যতক্ষণ থাকবো ততবারই পড়বো, বসে থাকবো না। broke the bundles of sticks. Then the father and the sticks and had one stick to easy sons. He there He told he told them to to break break the sticks. The this time. time They this all time broke they their all broke the sticks easily. Then the and old farmer told his sons that nobody nobody could do any harm anything to them. them if they are They remain remained under. না, ইউনাইটেড। United. বাসায় পড়ো না, আমি তো পড়া দেই, সবকিছু করি, পড়ি না তো, এই জন্য তো ইমপ্রুভ করতে পারি না। এখন 5টা করো, কুইক, দেখি পারো কিনা। দ্রুত অ্যান্সার করবো, লিখো, রাইট ইট ডাউন। রজিন চেষ্টা করো, হ্যাঁ। দ্য ওল্ড ফার্মার হ্যাড ড্যাশ সন্স, আমরা এটা লিখবো। আহিরা লিখবো, রজিন লিখবো, ফাতেমা লিখবো। রজিন বুঝতে পেরেছি? ওকে, রাইট ডাউন দ্য অ্যান্সার কুইকলি। Please, I go to washroom. ডু ইট কুইকলি দেন, এটা করে নাও। এটা করতে সময় লাগবে না, দ্রুত করো। Please, আমার আগে করা শেষ। এটা শেষ? আচ্ছা, Yes, রজিন yes. ডান। আচ্ছা, Ma'am, রজিন ইটস ডান।
Okay, Rosin is done. No. Ma'am, I have done. Good. Now we can check the answer. The old farmer had 3 sons. The sons always quarreled with each other. The farmer tied the sticks together. The old farmer wanted to teach his sons. Unity is strength, তাই না? একতাই হচ্ছে শক্তি। Strength and divided we fall. মানে আমরা যদি ডিভাইড হয়ে যাই তাহলে আমরা ফল হয়ে যাব, পড়ে যাব। তাহলে এখন সেন্টেন্স গুলো পড়ো তো একবার। রিড আউট দ্য সেন্টেন্স, জোরে জোরে পড়বো। All of you read out the sentence. সাউন্ড দিয়ে পড়ো। The old farmer and three had 3 sons. The sons always quarreled with from their farmer tied to earth. Their old farmer wanted to try it with others. The old farmer's unity is strong. The stick together. The old farmer want to teach his son. Unity is strength. Divided we fall. we fall. Divided we fall. Fall. বুঝতে পেরেছি? Unity is strength. Divided we fall. আচ্ছা। Now, good. আচ্ছা, ট্রু ফলস এটা বাসায় পড়লেই হবে। কোশ্চেন আনসার গুলো পড়ো তো সবাই। কোশ্চেনও পড়ো, অ্যান্সারও পড়ো। দেখা যাচ্ছে? জাস্ট ওয়েট। তাহিরা মনোযোগ দিবে। 1 ঘন্টা পানি না খেলে কিছু হয় না। পানি খাচ্ছ, ওয়াশরুমে যাচ্ছ, তাহলে ক্লাসের টাইমটা কখন দিচ্ছ? রাখো, পানি রাখো। হ্যাঁ, সবাই পড়ো। রজিন, জোরে পড়ো। Where did the old farmer live? The old farmer lived in a village. কোশ্চেন পড়ো এবং অ্যান্সার পড়ো সবাই। সাউন্ড দাও, সাউন্ড দিয়ে পড়ো। লিখতে হবে না। Where did the old farmer live? Where did the old farmer leave the village? How many children did he have? He had 3 sons. They were quarreled with each other. The purpose of the farmer always with each other. With each other, 2 sons of old farmer. The purpose with other farmer to eat the value of unity. We did not sons bride to their father. The sons brought some sticks and ropes of their focus of the old farmer. The purpose of the old farmer was to Purpose. What was the purpose of the old farmer? Old farmer এর উদ্দেশ্যটা কি ছিল? The purpose of the old farmer was to teach the value of unity, তাই না? ইউনিটির শিক্ষাটা দেওয়ার জন্য, ভ্যালুটা দেওয়ার জন্য এটা ওল্ড ফার্মারের পারপাস ছিল। What did the son bring for their father? Ma'am, can I drink their father? The son brought some stick and rope for their father. Okay, good. আচ্ছা, মিস এটা কি এখন লিখতে হবে? না, এটা লিখতে হবে না, এটা পারি আমরা। নাও ডু দিস। Yes, মিস। এটা কত ক্লাসে করেছিলাম? Yes, মিস। রজিন, এটা করেছিলাম? নো ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে এটা করো। এটা কি আছে দেখো, এলোমেলো আছে, তাই না? তোমাকে মেক সেন্টেন্স করতে হবে। আই জার্নালিস্ট, আই এম, কি হবে বলো আগে? সাবজেক্ট।
বলো কি হবে? I am a I am a journalist. Journalist. সাংবাদিক। am a journalist. I am a journalist. তাহলে লিখে ফেলো এটা। লিখে ফেলো সবাই। পাঁচটা সেন্টেন্স লিখে ফেলো। Write it down. To take care of Ma'am, ma'am, I Okay. I know. আচ্ছা। Ma'am, I have done. Good. এবার আমরা পড়ি রিড আউট। I am a journalist. তাই না? তারপরে বি নাম্বারটা বলো কি লিখেছি? Take care of your health. Health. Take care of your health. রজিন তাই লিখেছে? Yes, ma'am. আচ্ছা তাহলে পড়তে হবে তো। Read out the sentence. What What is very big? what is very Rafi is a boy. Rafi Do is not a boy. make a noise. Do not make a noise. Noise sound শব্দ। Do not make a noise. আচ্ছা এগুলো থাক। এটা আমরা আজকে একটু গ্রামার করব সবাই। খুব মনোযোগ দিব। আজকে আমরা যেটা পড়ছি জেন্ডার। জেন্ডার মানে হচ্ছে লিঙ্গ। খেয়াল করো জেন্ডার কি পড়ছি আমরা? Masculine gender, হ্যাঁ feminine gender, neuter gender, common. গুড। তাহলে দেখো আমরা যদি বলি হাসান ইজ এ ওয়াইজ ম্যান। হাসান এটা একটা পুরুষ। রুমা ইজ এ গুড Masculine. রুমা। দ্য বেবি ইজ ক্রাইং। Baby. The baby. বেবি।
দ্য পেন ইজ নিউ। দ্য পেন, তাহলে আমরা পেন কোনটা কি দেখো, খেয়াল করো। উপরে প্রথম সেন্টেন্সে হাসান ও ম্যান দিয়ে পুরুষ বোঝায়। দ্বিতীয় সেন্টেন্সে রুমা এবং গার্ল দিয়ে স্ত্রী বোঝায়। এবং তৃতীয় সেন্টেন্সে বেবি কে দিয়ে স্ত্রী পুরুষ উভয়ই বোঝায়। বেবি একটা ছেলেও হতে পারে, মেয়েও হতে পারে, তাই না? আর দ্য পেন দিয়ে কি বোঝায়? একটা অচেতন পদার্থ, মানে নন লিভিং থিং, যা স্ত্রী পুরুষ কোনোটাই বোঝায় না। পেনের মধ্যে কি কোনো মেয়ে আছে, নো ছেলে আছে? না। তাহলে এটা অচেতন পদার্থ। এটাকে কি বলে? অচেতন, মানে এটার অচেতন মধ্যে কোনো পদার্থ। লাইফ নাই, নন লিভিং থিংস। ঠিক আছে? হুম। তাহলে যে ওয়ার্ড বা শব্দ দিয়ে কোনো নাউন বা প্রোনাউনের পুরুষ, স্ত্রী বা এদের উভয় কে বা অচেতন পদার্থকে বোঝায় তাকে জেন্ডার বলে। জেন্ডার চার প্রকার: ম্যাসকুলিন জেন্ডার, ফেমিনিন জেন্ডার, কমন যাচ্ছে না জেন্ডার, ম্যাম, নিউটার জেন্ডার। ঠিক? দেখা যাচ্ছে না, সেটা আপনি এখন পড়াচ্ছেন। তাই নাকি? ইজ ইট ওকে নাও? ঠিক আছে। না, আমি তো আজকে 4টা থেকে ক্লাস না, প্রায় সো দেখতে পাচ্ছি এখন রজিন, ইয়েস ম্যাম। ম্যাসকুলিন জেন্ডার, ফেমিনিন জেন্ডার, কমন জেন্ডার, নিউটার জেন্ডার। ঠিক আছে? সো all of your task is you write down this definition and kinds of, then I will ask you. দ্রুত লিখো, এক্ষুনি এক্ষুনি লিখে এক্ষুনি আমাকে পড়াতে। যে ওয়ার্ড বা শব্দ দিয়ে কোনো নাউন প্রোনাউনের পুরুষ, স্ত্রী বা এদের উভয়কে বা অচেতন পদার্থকে বোঝায় তাকে জেন্ডার বা লিঙ্গ বলে। ইংরেজিতে জেন্ডার চার প্রকার: ম্যাসকুলিন জেন্ডার, ফেমিনিন জেন্ডার, কমন জেন্ডার, নিউটার জেন্ডার। ম্যাম লিখতে এগুলো হবে, কত প্রকার, এগুলো লিখতে হবে। রজিন লিখে ফেলো, আগে লিখো, লিখে মুখস্থ করো। জাস্ট ডেফিনেশন লিখবো আর সংজ্ঞাটা লিখবো, ইয়া সরি, কাইন্ডসটা লিখবো। রজিন লিখো। Mean I have ম্যাম সরি, ম্যাম আই হ্যাভ হ্যাঁ ডান হলেও পড়ো।
আমাকে না দেখে বলো সংজ্ঞা। Ma'am, I have done. আচ্ছা, এখন আমি যদি স্টপ করে না দেখে বলতে পারবো আমরা? No. হ্যাঁ, তাহলে এখন করতে নো হবে। কেন, ওখানে মুখস্থ করো করো। Yes, ma'am. তাড়াতাড়ি করো। হ্যাঁ, মুখস্থ করো। ফাতেমা, কোনো কিছু দেখে বলা যাবে না, আমি কিন্তু বুঝি, তুমি পাশে দেখে রাখো। পড়ো। এই যে দেখো, রজিন যেভাবে পড়ছে বোঝাই যায় রজিন ইজ লার্নিং। মিস, আমরা যেটুকু লিখেছি সেটুকু পড়বো। আচ্ছা, পড়বো মানে এবার আমাকে বলো, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ জেন্ডার? না দেখে বলতে হবে। তাহিরা বলো আগে। সাউন্ড দিয়ে বলো। কোনটা? হুম। কোনটা বলো। মিস? এখন বলে কোনটা, মাত্র বললাম না যে জেন্ডারটা লিখতে এবং মুখস্থ করতে। ইয়েস মিস। হ্যাঁ, বলো এখন। না দেখে বলো। অতএব যে ওয়ার্ড বা শব্দ দিয়ে কোনো নাউন বা প্রোনাউন এর পুরুষ স্ত্রী বা উভয় বা অচেতন পদার্থকে ক্লিপ বুঝায়। ক্লিপ পদার্থকে বোঝায় তাকে জেন্ডার বলে বলে। দেখে বলা যাবে না, আমি কিন্তু চার সব বুঝি, প্রকার। তাহিরাও যে দেখে বলতেছে সব বুঝি আমি, যেরকম করে দেখে বলছে, আই আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং। হ্যাঁ, জেন্ডার কত প্রকার? জেন্ডার চার প্রকার। কি কি? ম্যাসকুলাইন, ফেমিনাইন, হ্যাঁ, মুখস্থ করো, বসে বসে কমন মুখস্থ করো। জেন্ডার, নিউটন জেন্ডার। দেখে বললে হবে না, ফাতেমা বলো। এই যে ফাতেমাটাও দেখবো যে। যে হ্যাঁ। যে ওয়ার্ড বা শব্দ দিয়ে নাউন বা প্রোনাউন এর যে পরিবর্তন বা স্ত্রী বা পুরুষ বা উভয়টি বা অচেতন পদার্থ বোঝা যায় তাকে জেন্ডার বলে। জেন্ডার চার প্রকার, যথা ম্যাসকিউলিন জেন্ডার, ফেমিনিন জেন্ডার, নিউটার জেন্ডার, কমন জেন্ডার। গুড। এই যে এখন যে আমার দিকে তাকাইলা সেটাই বলতাম, যেভাবে ক্যামেরার দিকে তাকাইছে, এই যে এখন আমাকে দেখতেছো না, আবার ওদিকে তাকাবো না। এই যে এখন এই পজিশনে বলে তাকায় বলো, এবার অন্যদিকে তাকাবো না। হ্যাঁ, এবার আমার দিকে তাকায় বলো। যে ওয়ার্ড বা শব্দ দ্বারা নাউন বা প্রোনাউন এর পুরুষ বা স্ত্রী লিঙ্গ, উভয় লিঙ্গ বা অচেতন পদার্থ বোঝা যায় তাকে জেন্ডার বলে। জেন্ডার চার প্রকার, যথা ম্যাসকিউলিন জেন্ডার, ফেমিনিন জেন্ডার, নিউটার জেন্ডার, কমন। থ্যাংক ইউ। রজিন বলে। গুড। হুম। হুম। এই তো রজিন দেখো সুন্দর করে খাতাটা বন্ধ করে দিল, মানে একদম। হুম। হুম। যে ওয়ার্ড যে যে ওয়ার্ড দিয়ে কোনো নাউন বা প্রোনাউন এর পুরুষ বা স্ত্রী স্ত্রীর উভয় অচেতন পদার্থকে অচেতনকে বোঝায় তাকে জেন্ডার বলে। জেন্ডার বলে। জেন্ডার চার প্রকার, মেসকিউলিন জেন্ডার, ফিমেলিন জেন্ডার, কমন জেন্ডার, নিউট্রাল জেন্ডার। নিউটার জেন্ডার। থ্যাংক নিউট্রাল ইউ। জেন্ডার। থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ, ইউ গট দিস হার্ট। সবাই হার্ট পেয়েছি। গুড। আচ্ছা, তাহলে আমরা তো মোটামুটি বুঝে গেলাম না ম্যাসকুলিন জেন্ডার কি। পুরুষ লিঙ্গ, যেই নাউন বা প্রোনাউন দিয়ে পুরুষ জাতি বোঝায় তারটাই সেটাই হচ্ছে ম্যাসকুলিন জেন্ডার। তার মানে দেখো, বয়, ফাদার, ব্রাদার, ডগ, লায়ন, হি, এগুলো হচ্ছে ম্যাসকুলিন জেন্ডার।
ফেমিনিন জেন্ডার স্ত্রীলিঙ্গ, যে নাউন বা প্রোনাউন দিয়ে স্ত্রী জাতি বোঝায় তাকে ফেমিনিন জেন্ডার বলে। গার্ল, মাদার, সিস্টার, বিচ, লায়নেস, শি। কমন জেন্ডার উভয় লিঙ্গ, যে নাউন বা প্রোনাউন দিয়ে স্ত্রী পুরুষ উভয়কে বোঝায় তাকে কমন জেন্ডার বলে, যেমন চাইল্ড, ফ্রেন্ড, পার্সন, স্টুডেন্ট, দে, টিচার। নিউটার জেন্ডার ক্লিবলিঙ্গ, যে নাউন বা প্রোনাউন দিয়ে স্ত্রী পুরুষ কোনোটি না বুঝিয়ে অচেতন পদার্থকে বোঝায় তাকে নিউটার জেন্ডার বলে। ওকে, দেন চেয়ার, টেবল, বেঞ্চ, পেন, পেন্সিল, ডোর। ওকে, আচ্ছা। সো এখন হচ্ছে কাজ হচ্ছে, আমরা যে লিখেছি না ম্যাসকুলিন, ম্যাসকুলিনের পাশে দুই তিনটা এক্সাম্পল লিখবো, ফেমিনিনের পাশে দুই তিনটা এক্সাম্পল লিখবো, কমনের পাশে রাইট ডাউন টু এক্সাম্পলস এন্ড নিউটার রাইট ডাউন টু এক্সাম্পলস কুইকলি। মাত্র লিখলাম না রজিন, ম্যাসকুলিন জেন্ডার, ওগুলোর পাশে পাশে দুইটা করে এক্সাম্পল লিখবো, দেন ইউ ক্যান রিকল ইট প্রপারলি। মিস কিভাবে লিখবো? এতক্ষণ পরে বলো কিভাবে লিখবো, জাস্ট ম্যাসকুলিন লিখেছি না, তার পাশে Yes, miss. এক্সাম্পল লিখে ফেলো, তাহলে তো এক্সাম্পল লিখলে দেন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লিয়ারলি। দেন ফেমিনিন জেন্ডার দিস ওয়ান, কমন জেন্ডার ওভাবে লিখবো, বুঝছো? Okay, আন্ডারস্ট্যান্ড নাও। miss. No, my ডান, সবাই লিখেছি? রাজিন, ইউর রাইটিং ইজ ডান? yes, ma'am. Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. ওকে, নাও এখন আমরা এটা লিখ, এগুলো হচ্ছে দিস আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। খুব মনোযোগ দিয়ে লিখবো, যখন লিখবো মুখে উচ্চারণ করে লিখবো, স্পেলিং লিখবো, পাশাপাশি বাংলাটাও দেখে নিব। বয়, গার্ল, একবার মিসের সাথে পড়ো। বয়, Right? গার্ল, Right. ব্রাদার, সিস্টার, সাউন্ড বন্ধ থাকবে। বুল, কাউ, ব্রাইড গ্রুম, ব্রাইড, বাংলাটা লেখা আছে, ঠিক আছে? বাসায় বসে সুন্দর করে বাংলা ইংলিশ ভালো করে পড়ে ফেলবো। বা, ডো, ব্যাচেলর, মেড অর স্পিনস্টার, বুলক, হেইপা, বোর, শো, কক, হ্যান, colt, filly, ram, we, sir, madam, hero, heroine, husband, wife, king, queen, lad, lass, lord, lady, man,
woman, male, female, mom, none, nephew, niece, dog, bitch, drake, duck, drone, bee। ঠিক আছে, লিখে ফেলো এবার কুইক। বাংলাটা লিখতে হবে না, ইংলিশটা শুধু লিখবো। রজিন, আর ইউ রাইটিং? আমরা কি লিখছি? গুড, মুখে উচ্চারণ করে লিখতে হবে। আই উইল চেক অল দ্য কপি।
Ma'am, I have done. Show your copy. দাঁড়াও, ওয়েট, ফাতেমার কপিটা একটু দেখে নে। ফাতেমা, ভালো করে দেখো। আই ওয়ান্ট টু সি ইউর কপি। ওমেন, তারপরে তারপরে আর নিচে দেখি। আর একটু নিচে লেখা তো সুন্দর না। ইউর রাইটিং ইজ নট গুড। ট্রাই টু ফিক্স ইউর রাইটিং, ওকে? রাইট ডাউন মোর নাইসলি। ওকে। শিখে ফেলবো এখন ফাতেমা, বসে বসে মুখস্থ করে ফেলবো। Ma'am, I have done. So your copy, রজিন। হুম। এবার একটু পড়ো তো, জোরে জোরে পড়ো। রজিন আগে পড়বে। Boy, girl, brother, sister, ball, বুল কাউ। bull, cow. তারপর দ্রুত পড়ো, দ্রুত পড়ো। Uh, Means I ব্রাইড, had done. ব্রাইড For, গ্রুম। for, ব্রাইড, না না বাবা, বুল কাউ তো বললামই। তারপর হচ্ছে ব্রাইড গ্রুম। ব্রাইড bride, গ্রুম, ব্রাইড। bride. হ্যাঁ, ব্রাইড The গ্রুম। ব্রাইড গ্রুম মানে হচ্ছে বউ, dog, আর ব্রাইড মানে কনে। ওই যে আমরা বিয়ে খেতে যাই না, তখন দেখো না সুন্দর করে বউ সেজে থাকে, ওটা হচ্ছে ব্রাইড। আর যেই ছেলেটা বউ জামাই সেজে থাকে তাকে বলে ব্রাইড গ্রুম। গট ইট? bride. ব্রাইড এন্ড ব্রাইড গ্রুম। Music, bog, বাক, বিইউসিকে, বাক। জো, bug, do, জো। হ্যাঁ। do. The ব্যাচেলর, বি এ সি bachelor, সি এল আর, ব্যাচেলর। bachelor, maid, স্পিনস্টার, or স্পিনস্টার, spinster. স্টার, The স্পিনস্টার। হুম। uh, block, বুল, block, বুলক, বুলক। block, হেইফা, head হেইফা, fluff, নিচে head হেইফা। fluff. ফা, এফ ই আর, ফার, হেইফা। বুলক হেইফা। একটু বানান করব, বাসায় কিন্তু রিডিং করার Or, চেষ্টা করব। এবং তাহিরা, or, show. তাহিরা, তুমি কম্পিউটারে অন্য কিছু ওপেন করেছো মেবি। এটা সুন্দর Cock, করে করছো না কেন? আমি কিন্তু ক্লাস থেকে বের করে দিব। cock is in hand. হ্যাঁ, Cock, hand. আমি যদি দেখি পড়ার Ram, ইমপ্রুভমেন্ট, ক্লাস করার দরকার নাই। EV. ভি, র্যাম, উই, তারপর Is sir, madam. ম্যাডাম। হ্যাঁ। Hero, heroine. Uh, husband, wife. হুম। King, কুইন। queen. Lad, লেট, লেড, লেড let. মানে বালক। লেস, Let. লেড, লেস। Lord, লেডি, লর্ড, lady. লেড। Lord, lady. Man, woman. Melly, মেল না, মেলি না, মেল, এম এ, male, মেল, female. ফিমেল। হ্যাঁ। Female. Mork, নান, none. N- নেফিউ, nephew, নিস, nick. তারপরে ডগ, dog, বিচ, beach. Frog, ড্রেক, ডিআরএ কে, ড্রেক। ডাক, dake, পুরুষ। duck. ডাক। And ড্রোন, ডিআর Don, ড্রোন। Don, bean. টি। আচ্ছা। যেটা হচ্ছে, বাসায় যদি এগুলোকে বারবার করে না পড়ি রজিন, ইমপ্রুভ কিন্তু হবে না। আর আমি যদি দেখি যে ইমপ্রুভ হচ্ছে না, তার মানে তুমি পড়ছো না। তাহলে মাকে বলবো ক্লাস বন্ধ করে দিতে, শুধু ক্লাসে এসে বসলে হবে না। ধরো, এই যে BOY বয়, GIRL গার্ল, BOY বয়, GIRL গার্ল, BROTHER ব্রাদার, SISTER, এভাবে বারবার করে পড়তে হবে, ঠিক আছে? কিছুদিন ঠিক এরকম আছে। বানান করে পড়ো, দেন ইউ ক্যান ইমপ্রুভ ইউর রিডিং। বাট পড়তে হবে। আচ্ছা, তাহিরা বলো। তাড়াতাড়ি বলতে হবে দেখি। আস্তে পড়লে কিন্তু আমি এখন মাইক দিব। ফাস্ট করো। Boy, girl, but brother, sister, হুম। bull, cow. রজিন, আবার পড়ো, Rat, বসে না থেকে আবার পড়ো। বসে থাকবা না। rat,
Book. Book. এই যে ও যখন পড়ছে তখন মনোযোগ দিল না কেন তাহিরা? BUCK, বাস, Made. মেড, স্পেন, স্টার। Star. মিস এটার মধ্যে যে কোনো একটা বললে হবে। দুইটাই বলো, এখন পড়ে যাও তাড়াতাড়ি, রিডিং করতে বলছি। ব্লু বুলক ভিপার হেইফার, বুলক হেইফার। ব্লু ভিপার BOAR ওর সোপ ও হেই হ্যাঁ, ওর ফিলি, ফিলি র্যাম্প উই, উই স্যার ম্যাডাম হর না হিরো হিরোইনি হিরোইন, হাজবেন্ড ওয়াইফ কিং কুইন ল্যাড লেস ল্যাড, লর্ড লেডি ম্যান ওম্যান মেল একদম এখনই মুখস্থ করে ফেলবো। হ্যাঁ, ফিমেল, কোন নান এনি নেফিউ, নেপিল নিস, নিস ডগ dot বেচ, BITCH tooth ড্রেক, ডাক, egg duck ডাক, ড্রন, বি, bee ড্রন বি। ফাতেমা দ্রুত বল, এবং তাহিরা বসে আবার মুখস্থ করে ফেলো, এখনই মুখস্থ করবো। তোমাদের হচ্ছে মাইক দিই না তো, মাইক দিতে পাই না তো, এই জন্য ভালো করে পড়ো না। boy girl brother sister hero heroine husband wife bull cow king queen bridegroom bride landlord the doe buck lord lady bachelor maid spinster man woman bullcock heifer হেইফার, male heifer male female boar monk nun cock hen nippy nice filly called filly dog bitch ram Evie drag Deuce sister sir madam drawn ওকে, নাও উই হ্যাভ লেফট, কিছু বাকি আছে। আচ্ছা, এটা একটু করে ফেলবো। হ্যাঁ, এটা করলে আজকে আর অন্য কিছু লেখাবো না, এইটুকুই আছে শুধু। হ্যাঁ, একবার পড়ে নিই আমরা। অথর, অথরেস মানে লেখক লেখিকা। ব্যারন, ব্যারোনেস মানে সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং সম্ভ্রান্ত মহিলা। কাউন্ট, কাউন্টেস সেম কথা। প্রেস্ট, প্রেচেস্ট। শেপার্ড, শেপার্ডেস। ম্যানেজার, ম্যানেজারেস। পোয়েট, পোয়েটেস। টিউটর, টিউটরেস। প্রিন্স, প্রিন্সেস। পিয়ার, দেন পিয়ারেস, পিয়ারেস, পিয়ারেস। প্যাট্রন, প্যাট্রনেস পৃষ্ঠপোষকতা। হোস্ট, হোস্টেস। হেয়ার, হেয়ারেস। জিউ, জিউএস। লায়ন, লায়নেস। স্টুয়ার্ড, স্টুয়ার্ড্রেস। সুন্দর করে লিখে ফেলো, মুখে উচ্চারণ করে করে লিখবো, বানান যেন ঠিক হয়।
Miss, I have ডান সবগুলো আমি কিন্তু দেখবো। এখন পড়ার চেষ্টা করো, বারবার করে পড়ো। ওকে, গুড। মেমোরাইজ দিস ওয়ান, এখন বারবার করে পড়বো। done. বসে বসে পড়বো, এবার বানান করে করে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়বো। Miss, এটা উচ্চারণ কি হবে? STEWARD। শেফার্ড, পুরুষ রাখাল, শেফার্ড। শেফার্ড, শেফার্ডেস। Ma'am, I have done. আচ্ছা, তাহলে একবার একটু পড়ে নিই আমরা, সবাই জোরে পড়ো। অথর, অথরেস বলো। অথর, অথরেস, Author, অথরেস। authoress, ব্যারন, ব্যারোনেস, baron, ব্যারোনেসেস। countess, কাউন্টেস, countess, প্রিস্ট, countess, peace, pieces, shepherd, shepherdess, manager, manageress, poet, poetess, tailor, tailoress, princess, princess, peer, peers, patron, patrons, host, hostess, higher, higheress, judge, lion, lioness, steward, steward. Lion, lioness, জিওএস, জিও। লায়ন, লায়নেস, স্টুয়ার্ড, স্টুয়ার্ড। ম্যাম জি, এই শেষেরটা কি? স্টুয়ার্ড মানে পুরুষ তত্ত্বাবধায়ক, মানে পুরুষ যে তত্ত্বাবধায়ক সবকিছু মেনটেন করে। স্টুয়ার্ড, স্টুয়ার্ডেস মানে মহিলা তত্ত্বাবধায়ক। আছে না, ধরো একটা বাড়ির সবকিছু মেনটেন করে, পানির বিল, পানি ছাড়া, এই সে এভরিথিং তত্ত্বাবধান করে, গেট খোলা। সো স্টুয়ার্ড, স্টুয়ার্ডেস, স্টুয়ার্ড, স্টুয়ার্ডেস, বুঝতে পেরেছি? ইয়েস আচ্ছা, ম্যাম। তাহলে এখন ধরো এগুলো যদি আমরা না পড়ি, পারবো? নো, যদি বাসায় না লিখি পারবো, নাকি মিসের একদিন পড়াই দিলাম শেষ হয়ে গেছে? নো। নেভার। সো ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস আ লট, ক্লিয়ার? আচ্ছা, লাস্ট আমরা করার আগে এটা একটু প্র্যাকটিস করে যাবো। এটা Peter Piper picked a pack of pickled papers. Peter Piper picked a pack of pickled papers. Peter Piper picked a pack of pickled papers. Peter Peter Piper picked picked a pack of pickled peppers. pickled paper, Peter pickled paper. Pepper picked a pack of pickled peppers. Peter Pepper picked a pack of pickled peppers. Peter Pepper picked a pack of pickled peppers. আচ্ছা, সাউন্ড বন্ধ করে দিলাম। তাহিরা বলো এবার। Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Peter Pepper picked a হয় নাই। Peter Piper picked a pack of picked. Peter pack picked a pack of pickled peppers. of peppers. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Pickled peppers. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. ফাতেমা বলো।
Peter Pepper pick a pack of petal peckers. Peter Pepper pick a pack of petal peckers. Peter Pepper pick a pack of petal pecker. Peter Pepper pick a pack of pickled peppers. Peter Pepper pick a pack of pickled. থ্যাংক ইউ। এবার সবাই সুন্দর করে নিজের পরিচয়টা দিয়ে আমরা আস্তে আস্তে লিভ নিব, ঠিক আছে? এবং বাসায় পড়া আজকের যে পুরো শীটটা পুরো রিভিশন দেবো, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের অনেক মনে থাকবে, ঠিক আছে? ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল তাহিরা, গিভ ইউর প্রেজেন্টেশন, ইন্ট্রো। বলো তাহিরা সে। মিস নিজের সম্পর্কে বলবো। হ্যাঁ, ইন্ট্রো মানে কি? এতদিন ক্লাস করার পরও এখনো বুঝি নাই। ইফ আই সে ইন্ট্রো, তাহলে ইন্ট্রোটা মানে কি? পরিচিতি। তাহলে কেন এখন বলবো যে মিস নিজের সম্পর্কে বলবো, নাকি বাসার বিড়ালের সম্পর্কে বলবো? কার সম্পর্কে বলবো বলো? নিজের সম্পর্কে। নাকি বাসায় ডগ আছে? একটা ডগ আছে? নো। আচ্ছা, তাহলে ইন্ট্রো বলো। My name is Tahira bint Musharraf. I read in class 2. I am 8 years old. Um, my school name is Motizil Ideal School and College. And my father's name is Muhammad Musharraf Sheikh, and my mother's name is Lovely Begum. My father is a computer engineer. My mother is a house. I have a one brother হিজ নেম ইজ। named Sheikh Ahanaf Tazwar. ওকে, থ্যাংক ইউ। ফাতেমা বলো এবার। Assalamu alaikum. My name is Fatima Khatun. I read in class 4 and my school's name is Halima Sadia Ratillah Mohila Madrasa and I live in Dhaka, Kamrangichar. ওকে, রজিন বলবো। My name is Roger. My name is Roger. I am 8 years old. I am a student. I am in class 2. My mother name is Panna Banu. My father's name is Runju Ahmed. My mother is homemaker. My father is doctor. মাশাআল্লাহ। দেন আইলা, তুমি কি পছন্দ করো? I love to play. প্লে। ওকে, এন্ড হোয়াটস ইউর ফিউচার প্ল্যান? তোমার ফিউচার প্ল্যান কি? ইন ফিউচারে কি হতে চাই? বাবার মতো ডক্টর? Hmm, mistake করছে ডক্টর না কি হতে চাই? বলতে। হোয়াটস ইউর ফিউচার প্ল্যান? ইন ফিউচার আই ওয়ান্ট টু বি আ, কি বলো? ইন ফিউচার ইফ আই আস্ক আই ওয়ান্ট টু বি আ, কি হতে চাই এবার বলো আমাকে। পুলিশ। পুলিশ? ও মাই গড, পুলিশ অফিসার! ও মা, আমার তো এখনই ভ্যান আছে। ইন ফিউচার আই ওয়ান্ট টু বি আ পুলিশ অফিসার এন্ড আই ওয়ান্ট টু সার্ভ দ্য কান্ট্রি, তাই না? সেবা করব, দেশের সেবা করব, মানুষের সেবা করব। থ্যাংক ইউ রজিন। I pray to God as Allah can grant your wish. Okay. So thank you, Razin. Thank you, Tahira. And thank you, all of you. Bye.